हेलो डियर फ्रेंड्स मु विभूति स्वागत करछि आपनकु आ गोटे न्यू वीडियो रे। तो वर्तमान देखिबा देखतु अलंकार स्वरूप अलंकार कहले कोन आ अलंकार हमर कोन कोन रही केते प्रकार ए संपर्क रे आमे फुल डिस्कशन करिबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखंतु अलंकार कहा को कहा जे एटा जानिबा बहुत ही इम्पोर्टेंट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। देखंतु कवि माने देखंतु काव्य रे कोन करंती विभिन्न अर्थ विभिन्न देखंतु विभिन्न शब्द जो प्रयोग करंती आउ सी शब्द गुडी को ना विभिन्न अर्थ प्रकाश करि थाए। आउ जो शैली रे से माने एई शब्द गुडी को प्रयोग करि थांती ना आउ जो अर्थ प्रकाश करि थाए विभिन्न रमणीय अर्थ प्रकाश करि थाए। जो शैली रे से माने प्रयोग करि थांती जो प्रयोग होई थाए एइटा को हमें कोन कहबा ना अलंकार कहबा। माने जदि हमें कहबा देखंतु काव्य रे रमणीय अर्थ प्रतिपादन निमित्त जो नीति बा शैली रे अनुसृत होई थाए माने जो रीति बा शैली रे जो होई थाए ताकू हमें कोन कहबा ताकू हमें अलंकार बोली कहबा। आ किंतु एइटा को मन रखिबे बहुत ही इम्पोर्टेंट किंतु व्याकरण शास्त्र रे अलंकरोति इति अलंकार बोली कहा जाइथे। ताहले यार अर्थ कोन यार माने कोन ताहा भी जानिबा बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो यह माने होउछि शोभा वर्धनकारी जहा ताहा ही अलंकार। तो मन रखिबे आ अलंकार काव्य आ कवितार कोन करि थाए शोभा वर्धन करि थाए एतिके लिखिबे काहे कि ना देखंतु प्रत्येक कविर मन रे कोन थाए ना तार भावना आ कल्पना को पाठक श्रोतार हृदय को रससिक्त भाव रे उपस्थापन करने को यही अलंकार गुड़ी को कवि माने कोन करथांती प्रयोग करथांती। तो एतिकी देखि गले तापर हम माने कोन करबा ना तापर हम देखिबा जदि हम देखिबा अलंकार धर्म कोन तो काव्यर शोभा बुद्धि करबा होछि अलंकार धर्म। माने काव्य को किपरि भाव रे ठीक भाव रे किपरि लोक माने आनंद सहित किपरि भाव प्रकाश करिवो किपरि भाव रे शोभा जीवो एइटा होछि अलंकार मुख्य धर्म। तो जदि हम साधारण अर्थ रे कहबा तो अलंकार धर्म कहले कोन देखंतु काव्यर शोभा बुद्धि करिबा अलंकार धर्म। तापरे नेक्स्ट जीवा हमें देखंतु अलंकार जुग काहे की देखंतु अलंकार जुग कथा जदि आसीबो तो उत्तर मध्य जुग कथा मने पड़ी जाए। तो काहे की मने पड़ी जाए काहे कि ना उत्तर मध्य जुग ए ना एटा देखंतु काव्य रीति माने सर्वाधिक भाव रे अलंकारिक थिला। माने ई समय रे ना ई देखंतु उत्तर मध्य जुग रे ना एटा रीति काव्य ओटे बा काव्य रीति भी हमें कहि परिबा। तो ई समय रे कोन करूथिले ना कवि माने ए माने ई रीति रे कोन करथे ना विभिन्न शब्द गुडी को प्रयोग करूथिले। तो देखंतु कोन कोन प्रयोग करूथिले देखंतु तांकर वस्तु रे से माने रीति रे कोन करूथिले प्रयोग करूथिले गूढ़ार्थ निहितार्थ निरर्थक संशय अश्लील गुड़ एमिति शब्द गुडी को से माने प्रयोग करूथिले। आउ ई गुडी को कोन देखंतु संस्कृत शब्द अधिकरु अधिक संस्कृत माने एगुडी को प्रयोग करूथिले काहे कि उत्तर मध्य युगीय ओडिया रे ना संस्कृत रे ही करूथिले। आ काव्यर कर्ता माने कोन करथिले काव्य रे ए सबुरो कोन करथिले प्रयोग करथिले केवल पद्य रे ही माने प्रयोग करूथिले। तापरे कोन होला ना परवर्ती समय कोन होला ना उत्तर मध्य युगीय ओडिया काव्य आपण माने लिखिबे जे उत्तर मध्य युगीय ओडिया काव्य रे से सब कोन होला ना से सब काव्य गुण रूपे चुलेई नेबारो चेष्टा की करथिले कवि माने केवल चेष्टा चुलेइथिले से माने जे काव्यर गुण रो तार रूप को किपुर भाव रे चुली की नेबी एइटा ही चेष्टा चुलेइथिले कौथिरे अलंकारिक अलंकार को किपुर भाव रे से माने व्यवहार करिवे
କାବ୍ୟରେ କବିତାରେ ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଚଲେଇକି ନେବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ରୀତି ଯୁଗ ନ କହିକି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଲଙ୍କରିକ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅଲଙ୍କାରବାଦର ଆଲୋଚକ କିଏ ଭାମହ। ଅଲଙ୍କାର ଯୁଗର ଆଲୋଚକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାମହ। ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟାଲଙ୍କାର ପୁସ୍ତକର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାମହ। ତ ଏଇ କାବ୍ୟାଲଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ କ'ଣ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କାବ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିବା ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନିତାର ମୁଖ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଅଲଙ୍କାର ବିହୀନ ହେଲେ ତାହାର ଅଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି କାବ୍ୟରେ ଅଲଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟର ଆଭା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କାବ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଓ ଭାବୋଦ୍ଦୀପକ ହେବାରେ ଅଲଙ୍କାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ଭାବାଦର୍ଶର ପ୍ରଭାବରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ଅଲଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅଲଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କାବ୍ୟର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭରତ ମୁନି। ତ ଏଇ ଭରତ ମୁନି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଲଙ୍କାରର ତାର ନାଁକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଅନୁପ୍ରାସ ଯମକ ରୂପକ ଆଉ ଉପମା ଆଦି ଅଲଙ୍କାରର ତାର ନାମକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଭରତ ମୁନି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନା କ'ଣ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଲଙ୍କାରକୁ ନେଇ ବହୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲି ରହିଥିଲା। ତେଣୁକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଲଙ୍କାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ କରାଗଲା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଦରେ ଧ୍ୱନି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଚାତୁରତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାରର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ। ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାରରେ ନା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାରରେ ଯମକ ଅଲଙ୍କାର ଶ୍ଲେଷ ଅଲଙ୍କାର ଆଉ ଏଇ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର ବି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବି ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାରରେ ଯମକ ଶ୍ଲେଷ ଆଉ ଅନୁପ୍ରାସ ଆଦି ଅଲଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ତ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର ଥିଲା। ଅର୍ଥାଲଙ୍କାରରେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବ ଓ ଅର୍ଥରେ ଚାତୁରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାତୁରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ। ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥାଲଙ୍କାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ତାକୁ ବି ଦେଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାଲଙ୍କାରରେ ଉପମା ରୂପକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାଲଙ୍କାରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର। ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ଯମକ, ଶ୍ଲେଷ ଆଉ ଅନୁପ୍ରାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଯମକ କଥା ଦେଖିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଦରେ ବିଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯମକ ଅଲଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ପଦରେ ବିଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହେବ ନା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଯମକ ଅଲଙ୍କାର କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ। ବରଜି, ଏଠି ବି ବରଜି ଲାଗିଛି, ଏଠି ବି ବରଜି, ଏଠି ବ ରସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ ତାପରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ରସି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବରସି ଲାଗିଛି ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ହୋଇଛି? ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଯମକ ଅଲଙ୍କାର କହିବା। ତାପରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ଅର୍ଥଟା ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଯେଉଁ ବରଜି ଥିଲା, ବରଜି ରସି ଯେଉଁ ଥିଲା, ବରଜି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଥିରେ ଦେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ବରଜିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଈ ଆଉ ରସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବରଜି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ମାନେ ନିମିତ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବରଜିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ତ ଏମିତିକା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି ଯଦି ଶବ୍ଦଟା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବ ନା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଯମକ ଅଲଙ୍କାର କହିବା। ଏଇଟା ଥିଲା ଯମକ ଅଲଙ୍କାର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯମକ ଅଲଙ୍କାର କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଯଦି ପଦ୍ୟର ମଝିରେ ଯଦି ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମଧ୍ୟ ଯମକ ଅଲଙ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଥିରେ ସୁଗ୍ରୀବ ସୁଗ୍ରୀବ, ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମହାଶନି ମହାଶନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ 2 ନମ୍ବର ସୁଗ୍ରୀବ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଥମ ମହାଶନି ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଲଗା, ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ମହାଶନି ଅଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ବି ଅଲଗା। ତ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥ ପୁରା ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସୁଗ୍ରୀବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଗ୍ରୀବ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତନ୍ମାମକ ବାନର। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ମଝିରେ ଯଦି ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମଧ୍ୟ ଯମକ ଅଲଙ୍କାର କହିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶେଷ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ମାନେ ଶେଷରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଦର ଶେଷରେ ବା ପଦର ଶେଷ ଭାଗରେ ବା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଅଲଙ୍କାର କହିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଅଲଙ୍କାର କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁମନର, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବରରେ ବି ସୁମନର ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏଥିରେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଅଲଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବି ଅଲଗା ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ବି ଅଲଗା ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ବି ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସୁମନର ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ସୁମନ ବା ଫୁଲ, ରସ ବା ପୋଖରୀ ବି। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା ତ ସୁମନ ବା ଦେବତା ବି, ଆଉ ରସ, ଏଇ ରସ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଣ୍ଡିତ। ସୁମନ ଅର୍ଥ ଦେବତା, ସୁମନ ବା ଦେବତା, ଆଉ ରସ ଅର୍ଥ ପଣ୍ଡିତ ବି ଆମେ
କହିପାରିବା। ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ସୁମନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚମନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜଲ କ୍ରୀଡ଼ା। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା ସୁମନ ଅର୍ଥ ହେଲା ଫୁଲ, ଆଉ ରସ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରସ ଅର୍ଥ ତୀର, ସ୍ୱର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୀର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାଲବ୍ୟ ସ ଲାଗିଛି, ତେଣୁକରି ତୀର ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ଦନ୍ତ ସ ଲାଗିଛି, ତେଣୁକରି କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ଫୁଲ ରସ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ସର୍ବଯମକ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଦର ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଆଉ ଶବ୍ଦଟା ନା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେବ, ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେବ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପଦର ସର୍ବତ୍ର ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସର୍ବଯମକ ଅଲଙ୍କାର କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଦ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଅଛି, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟିରେ ସମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅହି ମକର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅହି ମକର ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ତାପ, ଏଥିରେ ବି ତାପ, ନାସେ ନାସେ, ଶୋଭା ଶୋଭା, ସାରସ ସାରସ, ଚକରେ ଚକରେ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ନା ସମାନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ତ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଯେଉଁ ଅହି ଅଛି, ଅହି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସର୍ପ। ଆଉ ତଳପଟେ ଯେଉଁ ଅହି ମକର ଦେଇଛି ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମକର ଦେଇଛି, ମକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଗର। ମକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମଗର। ଯଦି ଅହି ଆଉ ମକର ଯଦି ଯୋଡ଼ି ଦେବେ ନା, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସାରସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ସାରସ ଚକ୍ରେ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ସମୂହରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ଏମିତିକା ଯଦି ଗାର ଦେଇଥିବ ତାପରେ ଚକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହଂସ ସମୂହରେ। ତ ଜାଣିଗଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶ୍ଲେଷ ଅଲଙ୍କାର। ଶ୍ଲେଷ ଅଲଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ପଦରେ ଯଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ନା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା, ଯଦି ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଶ୍ଲେଷ ଅଲଙ୍କାର କୁହାଯିବ। ଆଉ ଏହି ଶ୍ଲେଷ ଅଲଙ୍କାର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ? ଅଭଙ୍ଗ, ସଭଙ୍ଗ ଆଉ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଲଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦରେ ପଦଟି ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଲଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ପଦରେ ପଦଟି ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଲଙ୍କାର ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ବାରିଝରି ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରିଝରି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାରିଝରି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଳ ଝରଣା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବାରିଝରି, ଯଦି ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଅର୍ଥ
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ତ ହେଇଗଲା ବାରିଝରିଆ ଜଳ ଆଉ ଜଳ ଝରଣା। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ। ସେମିତିକା ରକ୍ଷପତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ରକ୍ଷପତି ଲେଖା ହେଇଛି, ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷପତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାମ୍ବବ। ତ ଯଦି ପଦ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ନା, ତାକୁ ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇକି ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଅଭଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସଭଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦମାନେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର, ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ଶୈଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଲେଖିବେ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରରେ ପଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦମାନେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ନା, ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ନା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସଖୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ, ଏଥିରେ ଚନ୍ଦନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ। ଏମିତିକା ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସଖୀ ଚନ୍ଦନ। କେଉଁଠି ଅଛି ସଖୀ ଚନ୍ଦନର ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଖୀ ଚନ୍ଦନ ଶବ୍ଦଟି ଶକୁନ୍ତଳା ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତ ଏଇ ଚନ୍ଦନଟା ଶବ୍ଦଟା ସଖୀ ଚନ୍ଦନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉଭୟ ଅଭଙ୍ଗ ଆଉ ସଭଙ୍ଗ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମିଶିକି ବ୍ୟବହାର ହେବ ନା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ତ ତିନିଟା ଯାକ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଗଲେ। ଅଭଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସଭଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅଭଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପଦରେ ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇକିନା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସଭଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସଭଙ୍ଗ। ଆଉ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ମାନେ ଅଭଙ୍ଗ ଆଉ ସଭଙ୍ଗ ମିଶିକି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଏତିକି ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବୈଦହେଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟରେ ଏଇ ଭଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ହେଇଛି? ବ୍ୟବହୃତ, ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଯଦି ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରୁ ଆମେ ଏଇ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ଯେଉଁ
ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। କାହାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣନା ବହୁତ ସାରା ଏଥିରେ ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କାଲିନ୍ଦୀ, କୁଲିଆ, କଦମ୍ବ, ମୂଲିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ କ ଲ କ ପୁଣି ଏଠି ଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି କ ପୁଣି କ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ଏଠି ପୁଣି ଲ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କ ଲ ଏମିତିକା ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମ ଏମିତିକା ଲାଗିଛି। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେବ। ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର କହିବା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଦରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ଥାଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର କହିବା। ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ସେ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର କହିବା। ତ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କେମିତି ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ହୋଇଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଏ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର କ'ଣ ହୋଇଛି? ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଙ୍କାରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟାରେ କି ଏଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ହିଁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଏବେ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟିକେ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦେବେ। ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ନା, ତା'ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବେନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏବେ ବି ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, କେବଳ ରିଭିଜନ୍ କରାଯାଏ। ତ ମନେ ରଖିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏବେଠୁ ହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଲେଖିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ।